Good morning, students. In this session, we are going to discuss about the continued part of hydrogen chapter, that is water. As we know, the water is essential part of all living beings. So, this water is colorless and tasteless liquid. And there is a hydrogen bonding. That means the hydrogen bonding is present in between the water molecules. Due to this hydrogen bonding, the water possesses high melting point, boiling point, and heat of vaporization because of the presence of hydrogen bonding. So, this is about some important note on water. Now, let us look into the structure of water, how the water molecules look like. As we know, the symbolic representation of the water molecule is H2. Therefore, we come to know that oxygen is bonded to two hydrogen atoms by covalent bond. How we are telling it's covalent bond? As we have studied in the chemical bonding chapter, the oxygen atom undergoes sp3 hybridization. Oxygen atom sp3 hybridization undergo ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 4 sp3 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Out of these 4 sp3 hybrid orbitals, 2 of the sp3 hybrid orbitals of this oxygen atom overlap with the 1s orbital of the hydrogen atom. Therefore, they will bond to OH sigma bond. ಇನ್ನೂ 2 sp3 hybrid orbitals ಉಳಿದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ sp3 hybrid orbitals, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟು sp3 hybrid orbitals ಏನು ಉಳಿದಿರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ. ದೇರ್ಫೋರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಏನಾಯಿತು? ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. Because of the introduction of these lone pair on the oxygen atom, the regular tetrahedral geometry gets distorted. Regular tetrahedral geometry distort ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ shape of the molecule will change. Now, the shape of the water molecules look like V shape ಅಂತನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, bent structure ಅಂತನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, angular shape ಅಂತನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. This is about the shape of the water molecule. Now, let us look into the bonding in between the water molecules. How the water molecules has been bonded together. As I have said previously, in between the water molecule, there will be a hydrogen bonding. ಏನಿರುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್? ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹಾಗಾದರೆ ವಿದಿನ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ಇಂಟ್ರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರನ್ನ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, the water molecules are held together by intermolecular hydrogen bonding. You can observe here, this is one water molecule and this is another water molecule. There is a hydrogen bonding between these two water molecules by intermolecular hydrogen bonding. Similarly, when I consider this is one water molecule and this is another water molecule, there is a intermolecular hydrogen bonding. This is about the type of hydrogen bonding present in the water molecule. This is about structure of water and the type of bonding present in the water molecule. Now, let us look into the structure of ice. As we know, ice is a form of water itself. When the water freezes, it gives ice. So, ice also exhibits intermolecular hydrogen bonding itself. ಯಾಕೆ? ಐಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರೋದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸೇ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಐಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಐಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿರತ್ತಪ್ಪ ಐಸ್ದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಎಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಪೊಸೆಸ್ ಮಾಡತ್ತಿದು? ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಪೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವುದ್ರ ನಡುವೆ? ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್
form a cage like structure. ಒಂಥರ ಗುಹೆ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. It will form cage like structure. Due to the cage like structure, there will be a generation of vacant space in the molecule. ಐಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಕೇಜ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕೇಜ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದ ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಪೋರಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಪೋರಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಐಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವಾಟರ್. ಯಾಕೆ? ಪೋರಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ the density of the ice will be lesser than the density of the water. That's why ice floats on water. Adikkene ice water mele float agate because of the low density. What is the reason for the low density? Low density is due to the creation of the vacant space. This is about the structure of ice. Now let us consider some of the ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಹೆಂಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಇದು ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ನೇಚರ್. ಏನು ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ, ವಾಟರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಬೋತ್ ಆಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬೇಸ್. ಆಸಿಡ್ ಆಗೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಆಗೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್ಟೆಡ್-ಲೌರಿ ಥಿಯರಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಥಿಯರಿ, ಆಸಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವಿಚ್ ಡೊನೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸು H+ ಅಯೋನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸು H+ ಅಯೋನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವೆನ್ ವಾಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ವಾಟರು ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, NH4+ ಆ್ಯಂಡ್ OH-. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ H2O ಇಂದ OH- ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು? 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1 ಪ್ರೋಟಾನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಬೌವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್. ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, water is being treated with hydrogen sulfide. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಂದರೆ H2S. ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? H3O+ ಪ್ಲಸ್ HS-. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು? 2. ಅದೇ H3O+ ಆಗಿದಿರೋವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಬಂತು? 3. ಇಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲಿ 3. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು? ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. Water has been accepted the protons means here the water is acting as a base. Therefore, water is acting as well as acid and base. Therefore, because of this reason, the water exhibits the amphoteric nature. This is about the first chemical property. Next, we shall move on to the second chemical property, that is water acts as both oxidizing agent as well as reducing agent. First of all, oxidizing agent ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಸ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸು ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಅದು ಮಾತ್ರ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ದಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ accepting the electron. The acceptance of electrons means it is acting as an oxidizing agent. Similarly, what do you mean by reducing agent? Reducing agent means the species which reduces other species but itself undergoing oxidation. As we know, oxidation means loss of electron. When you observe the second reaction, here the water molecule is losing its 4 electron. Therefore, this acts as a reducing agent. Hence, we can say that water is undergoing both oxidation and reduction. Hence, it is known as, it acts as both oxidizing agent as well as reducing agent. This will be the second property of water. Now, let us look into the third property of water, that is formation of hydrates. What do you mean by hydrates? When
ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NaCl, BaCl2 ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಈ ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ನ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನೇ ನಾವು ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ is known as hydrates. This combination of water with ionic salt undergo crystallization. By crystallization, the crystals has been produced is known as hydrates. Example, BaCl2.2H2O. It is an example for hydrate. ಅಂದರೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಜೊತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These are some of the chemical properties of water, that is formation of hydrates and the amphoteric nature and oxidizing and reducing nature of the water. Now let us look into the another concept, important concept of water, that is hard and soft water. Yenappa idu water alle hard water or soft water? Yes, there is a hardness in water. That means, what do you mean by hard water? ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ನೊರೆ ಕೊಡಲ್ವೋ ಬೇಗ, ಫೋಮ್ ಕೊಡಲ್ವೋ ಬೇಗ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೋಪ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾದರ್ ಈಸಿಲಿ, ಫೋಮ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್. ಅಂಥ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾದರ್ ಈಸಿಲಿ. ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, this C17H35COONA is the form of soap. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೋಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸೋಪ್ನ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸೋಪ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರ್ಗೋಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫೋಮ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೋಪ್ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರ್ಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಯಾವುದು ನೊರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೋಪ್ನ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ bicarbonates, sulfates and chlorides of calcium and magnesium present in water. ವಾಟರಲ್ಲಿ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸು, ಸಲ್ಫೇಟ್ಸು, ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್? ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾದರ್ ಈಸಿಲಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್, ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್, ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾದರ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಸಿಯಾಗಿ ನೊರೆ ಬರೋದನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್? ಟೆಂಪ್ರರಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ಈಗ ಏನಾದರೂ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟೆಂಪ್ರರಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌ ಕೆನ್ ವಿ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್? ಈ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು? ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆಸ್ ವಿ ನೋ, ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಟೆಂಪ್ರರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೇನ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. The hard water contains either calcium bicarbonate or magnesium bicarbonate. ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಥವಾ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಟೆಂಪ್ರರಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ಹೆನ್ಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿ carbon dioxide and water ಕೊಡುತ್ತೆ. Carbon dioxide will be liberated and calcium carbonate, it gets filtered. By filtration, the calcium carbonate can be removed. This is one of the method for the removal of temporary hardness. The another method in order to remove this temporary hardness is Clark's method. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಅಂದರೆ? ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಂಗಪ್ಪ, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ,
The hard water is treated with slaked lime. What do you mean by slaked lime? ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಲೇಕ್ಡ್ ಲೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್, that means temporary hard water which contains calcium bicarbonate is treated with slaked lime. ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ and water will be formed. This calcium carbonate precipitate which has been formed is removed by simple filtration. This is how the temporary hard water, the temporary hardness can be removed by two methods, that is firstly by boiling, secondly by Clark's method. Now let us look into the permanent hardness. ಟೆಂಪ್ರರಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್? ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಏನಾದ್ರೂ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ದಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್. ಟೆಂಪ್ರರಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆದ್ರೆ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಥಡ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮೆಥಡ್. ಆಸ್ ವಿ ನೋ, what do you mean by washing soda? The composition of washing soda is Na2CO3, sodium carbonate. When the hard water containing calcium chloride, hard water ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಸ್ ವಿ ನೋ, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು? ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮೆಥಡ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಗನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಏನಿದು ಕಾಲ್ಗನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ? ಕಾಲ್ಗನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೆಕ್ಸಾಮೆಟಾಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಈ ಹೆಸರು ಸೋಡಿಯಂ ಹೆಕ್ಸಾಮೆಟಾಫಾಸ್ಫೇಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಹೆಕ್ಸಾಮೆಟಾಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಹೆಕ್ಸಾಮೆಟಾಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ in the second year. For time being, when the hard water containing the chlorides and sulfates of calcium and magnesium is treated with sodium hexametaphosphate, what will happen means the cations which are causing the hardness, that is calcium and magnesium ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಬದಲು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೋಗಿ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ Na ಆಚೆ ಬಂದು Ca ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Na ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕೇಟಯಾನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬೈ ದಿಸ್ ದಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ಕಾಲ್ಗನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಯಾವ ಸ್ಪೀಶೀಸು ಯಾವ ಕೇಟಯಾನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಟಯಾನ್ಸ್ನೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆರ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೆಕ್ಸಾಮೆಟಾಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಏನ್ ಕೇಟಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಇದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳಗಿರುವಂಥ ಸೋಡಿಯಂನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕೇಟಯಾನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್. This is one of the method in order to remove the permanent hardness. The last method is ion exchange method. ಏನಿದು ion exchange method? This is nothing but the species which is causing hardness is cations. ಯಾವುದು ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is the exchange method. This is called ion exchange method. That is exchange of the calcium and magnesium which is causing hardness by other ions which does not cause hardness. So ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, when you observe this reaction Na2Z ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು Na2Z ಅಂದರೆ
ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಯೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಏನಿದು ಜಿಯೋಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್ನೆ ನಾನು ಜಿಯೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಯೋಲೈಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಏನ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಯೋಲೈಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕೇಟಯಾನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೇಟಯಾನು, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಕೇಟಯಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್. ಆನ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಯೋಲೈಟ್, ದಿಸ್ ಕೇಟಯಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ Ca2+ ಈ ಜಿಯೋಲೈಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಜಿಯೋಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ವಿ ನೋ, ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಅಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೆಥಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಏನಪ್ಪ ಈ ಅಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಇದೇ ಅಲ್ವಾ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಯಾನ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ calcium and magnesium ions which is causing hardness in water by other ions which does not cause hardness is known as ion exchange method. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಯೋಲೈಟ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆನ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಯೋಲೈಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, this calcium will binds with this zeolite forming calcium zeolite and sodium ions will comes out which is soluble in water. This is how the permanent hardness can be removed mainly by 3 methods. That is, first method is washing soda method, second method is Kalgan's method, and third method is ion exchange method. This is about hardness of water, what is the cause of hardness of water and types of hardness of water, and how the hardness can be removed by the water. This is about hydrogen, water and hard water and soft water.